ಹಾಗಾಗಿ ಹೋಗೋಣ. ಈ ದಿನದ ವಾಕ್ಯದ ಸಂದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ, ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾತನು ಈ ಆಕಾಶ ಭೂಮಿ ಸರ್ವವು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದಾನೇ ದೇವರು ಇದ್ರ ಆಮೇಲೆ ತಾನೇ ಭೂಮಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಅದ್ರ ಮುಂಚೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ರು. ಯಾವತ್ತು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನ ಕಾರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಸೈತಾನನ ತಲ್ಲಪಟ್ಟನೋ ಆವತ್ತು ದೇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಅವಾಗ ಆ ದೇವರು ಆದಿಯಿಂದಾನೇ ಇದ್ದಾತನು, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಜಗತ್ತು ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಆ ದೇವರು ಇದ್ರು. ಆ ದೇವರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಯೆಹೋವ ದೇವರು. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಅದನ್ನ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಆ ಯೆಹೋವ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಡುವಂತ ದೇವರಾಗಿ ಇರುವಾತನಾಗಿರುವ ದೇವರು. ಆಮೇನ್. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಅವಾಗ ಯೇಸು ಯಾರಂದ್ರೆ ಆತನು ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತವರೇ ಯೇಸು. ಆ ಯೇಸುಗೆ ಅರ್ಥ ಆತನೇ ತನ್ನ ಜನರನ್ನು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿ ಕಾಯುವಂತ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅಂತ ದೇವದೂತರು ಮರಿಯಳಿಗೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಆಗ ಮನುಷ್ಯರು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಅಂದ ಸರಾಸರಿಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಜಗತ್ತುತ್ಪತ್ತಿಗೆ ಮುಂಚೆ ದೇವರು ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆದಿ ಕಾಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆದಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಲ್ದಿರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಂಥದ್ದೇ ಆದಿ. ಆ ಆದಿ ಅನಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಗತಿ ಇರಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಂದ ಫ್ರೆಂಡು ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಅವನು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾನೆ? ಅನಾದಿ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ದಿಕ್ಕು ದಿಸೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ತರ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ದೇವರು ಇದ್ರು. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸಂದೇಶದ ಭಾಗ ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾತನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಬಾಧೆ ಪಟ್ರು. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾತ ದೇವರು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಬಾಧೆ ಪಟ್ನು. ಅಲ್ಲೇಲೂಯ. ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಬಾಧೆ ಪಟ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಆದಾಮನ ಮೂಲಕ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಪಾಪ, ಆ ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣವಾಗಿತ್ತು. ರೋಮರ್ 6:23 ಹೇಳುತ್ತೆ, ಪಾಪದ ಸಂಬಳ ಮರಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಮರಣ ಹೊಂದಿ ನಿತ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ನಿತ್ಯ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾತ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪಗೊಂಡು ಬಂದು ಆತನು ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟು ಸತ್ತದ್ರಿಂದ ಸಾಯಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ನಮಗೆ ಆತನು ರಕ್ತದ ಮೂಲಕವೂ ಶರೀರದ ಮೂಲಕವೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇನ್. ಯಾತ್ರ ಮೂಲಕ எதனால நித்திய ஜீவனை கர்த்தர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார்? சொல்லுங்க. அவருடைய சரீரத்தின் மூலியமாகவும் அவருடைய ரத்தத்தின் மூலியமாகவும். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அவர் சிலுவையில சிந்தின ரத்தத்தின் மூலியமாகவும் அவர் அடிக்கப்பட்ட அடினால பிக்கப்பட்ட அந்த சரீரத்தினாலும் இன்னைக்கு ரொட்டி திராட்சை ரசமா ஞாபகப்படுத்துகிற அந்த ரத்தம் சரீரம் என்று சொல்லுகிற அந்த பந்தியின் மூலியமாகவும் தேவன் நமக்கு என்ன ஏற்படுத்தி வச்சிருக்கிறாரு? போகும் 2 பிளேட் பிரியாணி வச்சுக்கோ, மதியானம் போய் நல்லா சாப்பிடுவோம். சொன்னதை தானே மறுபடியும் கேட்கிறேன். நான் சின்ன பிள்ளைங்க கேட்டா கூட சொல்லிடும், அது நான் என்ன சொன்னேன். ஹல்லேலூயா. தேவன் நித்திய ஜீவனை மனுஷனுக்கு எப்படி ஏற்படுத்தினார்? அவர் சரீரத்தின் மூலியமாகவும் அவர் ரத்தத்தின் மூலியமாகவும் இப்பதானே சொல்றேன் நான். ஹல்லேலூயா. ஒரு ரியாக்ஷன் இல்லை.
ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾತನು ಆತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಾನು ಕೋಟಿ ದೇವದೂತರು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶುದ್ಧನು 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 ಸೇನೆಗಳ ಕರ್ತನಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ತುತಿಸಿ ಆತನ ನಾಮ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ದೇವದೂತರು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾತ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ನಾನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆದಾಮನ ಮೂಲಕ ಬಂದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಶಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀಗಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದರು. ಆಮೇನ್. ಬಂದು ಏನಾದ್ರು ಬಾಧೆ ಪಟ್ಟರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಾತನು ಅಂದರೆ ಏನು? ಆದಿಯಿಂದಲೂ ಇದ್ದಾತನು ಅಂದರೆ ಏನು? ಏನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲ್ಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಇದ್ದವರೇ ಅವರು ಇದ್ದಾತನು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ. ಮೋಶೆ ವಿಮೋಚನ ಕಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13-14 ವಚನ ಓದಿ. 13-14 ವಚನ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ಉರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಉರಿಯುವಾಗ ಮೋಶೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಮೋಶೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು, ಅವರ ಕಷ್ಟ ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮೋಶೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಯುವಾಗ ಯಾರು ಅವರು ನಿನಗೆ ಹೇಳಿತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? யார் அப்படி சொன்னது அப்படின்னு சொன்னா நான் என்ன பேரு சொல்லட்டும் அப்படின்னு மோசே கேட்கிறான். ஏன்னா அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்க 430 வருஷமும் வாழ்ந்துருக்கிறாங்க. தேவன் யார் என்றே தெரியாம வாழ்ந்துருக்கிறாங்க. தேவனே மறந்துட்டாங்க. ஆபிரகாமுடைய தேவனே, ஈசாக்குடைய தேவனே, யாக்கோபுடைய தேவனே மறந்துட்டாங்க. ஏன்னா அந்த எகிப்து தேசத்துல அந்த எகிப்தியர் வணங்குகிற தேவர்களை தான் இவர்கள் பார்த்து கொண்டே இருந்தாங்க. அதனால உண்மையான தேவனை இவங்க மறந்துட்டாங்க. ஏன்னா உண்மையான தேவன் அவங்க கண்ணுக்கு சுரூபமா தெரியல. ஆனா அந்த எகிப்துல இவங்க வாழ்ந்த 430 வருஷமும் அந்த பார்வோனும் அவனுடைய சந்ததியும் ஆராதித்து கொண்டிருந்த அநேக தேவர்களை அவர்கள் கண்ணால பார்த்து கொண்டிருந்தாங்க. அதனால கண்ணுக்கு தெரியாத அந்த பரிசுத்த தேவனை இவர்கள் மறந்து அந்த எகிப்திய தேவன் தான் உண்மையான தேவர்கள் என்று இவர்கள் நினைத்து கொண்டிருந்தாங்க. அதனால ஆண்டவர் இங்க மோசேக்கு சொல்றார், நீ போய் அந்த எகிப்தியரை விடுதலை ஆக்கி கொண்டு வரணும். பார்வோனுக்கிட்ட நீ சொல்லணும், எங்களுடைய தேவனை நாங்கள் ஆராதிக்க போய் கொண்டிருக்கிறோம், எங்களை விடுதலை செய்யின்று நீ சொல்லி அந்த ஜனங்களை கொண்டு வரணும் அப்படின்னு மோசே ஆண்டவர் சொல்றாரு. அப்போ மோசே கேட்கிறாரு, யார் அவர் சொன்னது என்று கேட்டா நான் என்ன சொல்லுவேன்? சொல்றதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது. கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒரு கடவுள அவங்க வணங்கி இருந்தாங்க. இப்போ நீங்க சொல்லும் போது நீங்க உங்களுக்கு சுரூபமே இல்லை, ரூபமே இல்லை, உருவமே இல்லை, ஆனா சத்தம் தான் எனக்கு கேக்குது. நீங்க என்று எப்படி போய் சொல்ல முடியும்? நீங்க யார் என்று அவங்க கேட்டா நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு கேட்கும் போது 13-14 படிங்க. ಮೋಶೆ ದೇವರಿಗೆ, ನಾನು ಇಸ್ರೇಲರ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳ தேவரு அப்படின்னா உன்னுடைய முன்னோர்கள் அப்படின்னா ஆபிரகாம், ஈசாக், யாக்கோபுடைய தேவன் என்னை உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் என்று சொல்லும்போது ஒருவேளை அவர்கள் அவருடைய பேர் என்ன, அவருடைய பேர் என்னன்னு என்ன கேட்டா நான் என்ன பேரு சொல்லுவேன்? ஆனா அந்த காலத்துல அந்த எகிப்து தேசத்துல பல விதமான தேவர்கள் இருந்தாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருந்தது. ஆனா நீங்க சொல்றீங்க நான் தான் தேவன்,
முன்னோர்களுடைய தேவன் என்று சொல்றீரே, உங்களுக்கு உருவமே இல்லை, நீங்க யார் என்று தெரியவே மாட்டேங்குது, ஒரு சத்தம் தான் கேக்குது. நான் போய் இப்ப சொன்னா அவங்க நம்புவாங்களா? எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் உண்டு. இன்னைக்கு உலகத்துல எல்லாருக்கும் ஒரு பேர் இருக்குதுன்னு 300 கோடி தேவர்களுக்கு இருக்குது. அது அவங்க கண்ணால பார்த்துருக்கிறான். அப்போ உன்ன போய் நான் இப்படி ஒருத்தர், அவர் தான் சிருஷ்டிகர்த்தர், அவர் தான் படைச்சவர், அவர் தான் முன்னோர்களுடைய தேவன், உங்களை அழைக்கிறார், வாங்க அவர் ஆராதிக்க போலாம் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க நம்புவாங்களா? அவர் பேர் என்ன அப்படிலாம் கேட்பாங்களே, நான் என்ன பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு மோசே கேட்கும் போது ಓದಿ, ದೇವರು ಅವನಿಗೆ ಇರುವಾತನೇ ಆಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಇಸ್ರೇಲರಿಗೆ ಇರುವಾತನ್ ಎಂಬುವವನು ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳಿಸಿದನು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಆಮೆನ್. இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவரே அனுப்புனார் என்று அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு நீ சொல்ல வேண்டும். ஆமென். ஏன் அங்க அவர் ஒரு பேரை அவர் சொல்லல? அவர் பேர், அவர் நாமம் யெகோவா. ஏன் நான் தான் யெகோவா என்று போய் சொல்லு அப்படின்ட்டு அவர் சொல்லல. இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் என்று சொல்லு சொல்றார். அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? அவர் எந்த நோக்கத்தோட அப்படி சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது, எல்லா கடவுளுக்கும் ஒரு பேர் இருக்குது. அந்த எகிப்துல பேனு கடவுளும் இருந்தார், சோக்கலையும் வணங்கினார். அந்த ஊர்ல சூரிய பகவானே வணங்கினார், நதியை வணங்கினார், நைல் நதியை வணங்கினார். அப்படி பலவிதமான தேவதைகளை அவர்கள் வணங்கி கொண்டிருந்தாங்க. அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பேர் வச்சிருந்தாங்க. அதனால இவர் உண்மை உள்ளவரா இருப்பதுனால என்ன பண்ணாரு? இதோட அர்த்தம் அதெல்லாம் கடவுள் கிடையாதுரா, உண்மையானவர் அனுப்புனார், உண்மையான தேவன் அனுப்புனார் என்று சொல்றதுக்காகவே இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் அனுப்பிச்சிருக்கிறார். ஆமென். உண்மை தானே? அப்ப அவர் இருக்கிறவர், அவர் உண்மை உள்ளவர். ஆமென். அல்லேலூயா. மோசேக்கு சொல்றார், இருக்கிறவராகவே, டம்மி இல்ல, டூப்ளிகேட் இல்ல, சும்மா ஏதோ ஒரு செதுக்கி வச்சு, மரத்திலேயோ கல்லிலே செதுக்கி வச்சு அதுக்கு ஒரு பேரை வச்சு அதுதான் எல்லாமே அப்படி சொல்றவர் அல்லனா, நான் தான் உண்மையானவர் என்று, நான் தான் ஒரிஜினல் என்று, நான் தான் ரியல் என்று சொல்லும்படியாக அவர் சொல்றார், இருக்கிறவராகவே இருக்கிறவர் என்று போய் சொல்லு. அல்லேலூயா. அப்ப நம்ம பார்க்கும்போது நாதி காலத்திலிருந்து இருந்த தேவன் மனுஷனுக்காக என்ன பண்ணார்? இந்த பூமிக்கு வந்து பாடுகளை பட்டார். அல்லேலூயா. யாருக்காக? மனுஷனுக்காக. இப்ப நீங்க நினைக்கலாம், இயேசு வரும்போது நான் இல்லையே, இயேசு இந்த பூமியில இருக்கும்போது எங்க அப்பா எங்க அம்மாவும் இல்லையே, எப்படி நான் எங்களுடைய பாவம் எப்படி நான் எங்களுக்காக வந்தார் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். அல்லேலூயா. அன்னைக்கு இயேசு வந்தார், மனுஷனுக்காக பாடுகளை பட்டு தன் சரீரத்தை ரத்தத்தை சிந்தி பிக்க கொடுத்து அவர் உயிர் தெளிந்து பரலோகத்துக்கு போய் ஆச்சு. அல்லேலூயா. ஆனா இன்னைக்கு அவரை நம்பினா உன் பாவம் மன்னிக்கப்படுது. நம்புறீங்களா? நம்பினா ஒரு ஆமென் சொல்லுங்க. ஆமென் என்ன தெரியுமா? அப்படியே ஆகட்டும். அப்ப இன்னைக்கு நீங்க பாவமே செய்யலையா? யாரோ தப்பே செய்யலையா? அப்ப நீங்க தப்பு செய்து பாவம் செய்திருந்தா, இயேசுவே என்ன மன்னிங்க, நீதான் மன்னிக்க தகுதி உள்ள இரட்சகர் அப்படி நீ பாவ மன்னிப்பை கேட்கும் போது அவர் உன் பாவத்தை உன் விசுவாசத்துக்குள்ள அவர் மன்னிக்க ரெடியா இருக்கிறார். அல்லேலூயா. அப்ப அன்னைக்கு மறித்த மறிப்பு இன்னைக்கு மட்டும் அது வேலை செஞ்சிருக்கு. எப்படி? விசுவாசத்துக்குள்ள. அல்லேலூயா. விசுவாசத்துக்குள்ள. புரியுதுங்களா? விசுவாசத்துக்குள்ள. அல்லேலூயா. அன்னைக்கு மாத்திரம் அல்ல நித்திய ஜீவன். இன்னைக்கு நீ நம்புனா, இன்னைக்கு அவருடைய சரீரத்துல ரத்தத்துல பங்கு பெற்றேனா உனக்கு நித்திய ஜீவன் நிச்சயம். அல்லேலூயா. நித்திய ஜீவன்னா என்ன? நித்திய ஜீவன்னா என்ன? சொல்லுங்க.
மரணமே இல்லை. மனுஷனுக்கு மரணமே இல்லை. அதுதான் நித்திய ஜீவன். அந்த நித்திய ஜீவனுக்காகத்தான் நாம் இந்த பூமியில வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். கொஞ்ச காலம், நிரந்தரமானது அல்ல, நிரந்தரமானது அல்ல. ஒரு நாள் நான் ரவுடியா இருக்கும் போது 3 முறை என்னை கொலை செய்ய பார்த்தாங்க. 3 முறை தப்பிச்சிட்டேன். நான் வெறும் அடிபட்டு தான் தப்பிச்சுக்கினேன். ஆனா என் கூட இருந்தவங்க 3 பேரை செத்துட்டாங்க, கொலை பண்ணி சாவச்சிட்டாங்க. அன்னைக்கு நான் செத்துனாக்கா நான் நிச்சயமா நரகத்துக்கு தான் போயிருப்பேன். ஆனா இன்னைக்கு செத்தா எனக்கு நம்பிக்கைக்குது, அந்த எனக்காக கர்த்தர் நித்திய ஜீவனை வைத்திருக்கிறார். அந்த இடத்துக்கு அதை பெற போறேன். அல்லேலூயா. நான் இங்க மரித்தாலும் அவருடைய ராஜ்யத்துல நான் உயிர் தெழுந்துக்குவேன். அல்லேலூயா. அந்த ஒரு நித்திய ஜீவனுக்காகவே இந்த பூமியில எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு அப்பாவியா சொல்லலாம். நம்ம கிட்ட யாருன்னா சண்டைக்கு வந்தா நாங்க சண்டைக்கெல்லாம் போறதே இல்லை. இப்போ அடிவாக கூட ரெடி. யாரா எனக்கு நித்திய ஜீவன் தேவை, துப்புவாங்க கெட்ட பேச்சுல, அதை இந்த காதல வாங்கிக்கிறது கூட ரெடி. யாரா எனக்கு தேவை நித்திய ஜீவன். அல்லேலூயா. கத்தியே தூக்குருவன் நான். அல்லேலூயா. சண்டைக்கு நிக்கிறவன் நான். ஆனா இன்னைக்கு எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு தேவனுடைய வார்த்தையை எடுத்து சுத்துற. எதுக்குன்னா அந்த நித்திய ஜீவன். அல்லேலூயா. ரவுடிசம் பண்ணி கடைசியாக போக போறேன். பாவத்தின் சம்பளம் எங்க? ஆனா தேவனுடைய இலவசமான நித்திய ஜீவன் உண்டு. அந்த நித்திய ஜீவனை பெறறதுக்கு இந்த பூமியில நம்ம எந்த தியாகமும் செய்யறது தேவையில்லை. வந்து அவரை நம்பி அவரை ஆராதித்து அவருடைய வார்த்தையை கேட்டாலே போதும். ஆல்ரெடி புக்கிங் நித்திய ஜீவன். ஆமென். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அதனால அநாதி காலத்துல இருந்த தேவன், இருந்தவராகவே இருந்த தேவன் மனுஷர்களுக்காக, அப்படின்னா மனுஷருக்கு அந்த மனிதர்களுக்காக அவர் என்ன பண்ணார்? இந்த பூமிக்கு வந்து பாடுகளை பட்டார். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். இன்னொரு வசனத்தை பார்ப்போம். இருந்தவராகவே இருக்கிறவரை பத்தி வெளிப்படுத்தின சுவிசேஷம் பிரகடನೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನ ಓದಿ. ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಟ್ಟು ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಕಟಣೆ 1:8 ಓದಿ. ನಾನೇ ಆದಿಯು ಅಂತ್ಯವು ವರ್ತಮಾನವು ಭೂ ಭವಿಷ್ಯ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರಾದ கர்த்தனோ ஏழுத்தானே. ஹல்லேலூயா. பாருங்க, இந்த இடத்துல சொல்றார், நானே ஆதியும், முதல் இருந்தவனும் நானே, அந்தியவும் அப்படின்னா முடிவும் நானே. நானே ஆதியும் முடிவும் ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವನು ಸರ್ವಶಕ್ತನೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். தேவனுடைய ராஜ்யத்திலிருந்து அந்த யோவானுக்கு தரிசனத்தை கொடுக்கிறார். தேவ தூதர்கள் கொண்டு போறாங்க பரலோகத்துக்கு. அந்த யோவானை தரிசனத்துல தேவன் யோவானோட பேசுறாரு. நான் இந்த முதல்ல இருந்தவன் கடைசியும் நானே. அவருக்கு என்ன இல்லை, முதல்ல இருந்தவரும் அவரே, கடைசியும் அவரே. அவருக்கு முடிவே இல்லை, நிரந்தரமானது. அப்போ அவர் தேவன், அவர் இருக்கிறவராக இருப்பதனால முதலும் கடைசியும் முடிவும் பயந்தும் அவரே. அங்க சொல்லுது வர்த்தமான பவிஷ்காலவோ, முதலும் முடிவும் பயந்தும் அவரே. இப்போ மனுஷனுக்கு ஒரு முடிவு இருக்குது, முதல்ல இருக்குது, பிறக்கிறான், பாவத்திலே மறிக்கிறான். அது என்னவா? முடிவு முடிஞ்சிச்சு, சாப்டர் வந்து. ஆனா கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறவர்கள், இயேசுவை நம்புகிறவர்களுக்கு
முடிவே கிடையாது. அல்லேலூயா. ஏன்னா முடிவே இல்லாதவரை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். முடிவே இல்லாதவரை நாம் விசுவாசித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அதுக்கு ஆண்டவர் சொல்றார், ஆதியும் முடிவும் நான் தான். பிரைஸ் தி லார்ட். புரியுதுங்களா? இன்னொரு வசனத்தை படிப்போம். அதே 17-18 படிக்கும். 17-18 ஓதி. ಯಾವ್ದು ಎತ್ತಿದ್ಯಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಕಿ. ಪ್ರಕಟಣೆ 1:17-18 ಓದಿ ಅಂತ ಏನ್ ಬೇಕು? ನಾನು ಆತನನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಸತ್ತವನ ಹಾಗೆ ಆತನ ಪಾದಗಳ ಮುಂದೆ ಬಿದ್ದೇನು. ಆತನು ತನ್ನ ಬಲಗೈಯನ್ನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನೇ ಮೊದಲೆಯವನು ಕಡೆಯವನು, சதா ஜீவிசுவனாகிದ್ದೇனே. ஹல்லேலூயா. ஆண்டவர் சொல்றார், நானே முதலும் முடிவும் சதா வாழ்கிறவனாக இருக்கிறேன். சதா வாழ்கிறவனாக இருக்கிறேன். நானே முதலும் முடிவும் சதா வாழ்கிறவனாக இருக்கிறேன். மரித்து போனவனாக இருந்தேன், இதோ பின்றும் இதோ கால காலத்துக்கு வாழ்கிறவனாக இருக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. அவருக்கு முடிவே இல்லை. அவர் சொல்றார், ஆண்டவர் தேவனே சொல்றாரு, முதலும் முடிவு நான் தான். ஆனா மரித்து போனவனாக கிடந்தேன், ஆனா இன்றைக்கு என்னவா இருக்கிற? சதா வாழ்கிற உயிரோடு இருக்கிறவனாக இருக்கிறேன். ஆமென். அவருக்கு முடிவே இல்லை. அவர் ஆராதிக்கிற தம்முடைய பிள்ளைகளுக்கும் முடிவே இல்லை. அவரை விசுவாசிக்கிற தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு, தன்னுடைய ஜனங்களுக்கு முடிவே கிடையாது. அல்லேலூயா. அந்த முடிவில்லாம இருக்கிற அந்த ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க தான் நாம் இன்னைக்கு ஆலயமா கூடி, ஆலயத்துல கூடி, சபையா கூடி தேவனை ஆராதித்து துதித்து அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்தி அவருடைய வார்த்தைகளை கேட்கிறோம். ஆமென். அல்லேலூயா. நேத்து நாள்ல நான் அந்த பிரசங்கத்தை ரெடி பண்ணும்போது, ஆண்டவரே நான் என்ன பேசணும், நான் நாளைக்கு என்ன பிரசங்கம் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்கும்போது அவர் சொன்னார், முடிவில்லாதவரை பிரசங்கம் பண்ணு, இருந்தவரை பிரசங்கம் பண்ணு, இருக்கிறவரை பிரசங்கம் பண்ணு, மீண்டும் வருகிறவரை பிரசங்கம் பண்ணார். ஆமென். அவர் இருக்கிறவர், இருந்தவர், இருக்கிறவர், அவர் மீண்டும் வரப்போகிறார். எல்லாம் வாயிலை திறந்து சொல்லுவோமா? அவர் இருந்தவர், இருக்கிறவர், மீண்டும் வரப்போகிறார். சேனைகளின் கர்த்தரை பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர் என்று எப்பொழுதும் நான் துதிக்கிறேன். ஆமென். ஹல்லேலூயா. இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் மீண்டும் வரப்போகிற தேவனாகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், பரிசுத்தர். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்படின்ற ஆண்டவர், அந்த பரிசுத்த தேவனே அவர் சொல்றார், என்னை நீ வெளிப்படுத்து. நான் யார்? நான் யார்? நான் எதுக்காக பாடுபட்டேன்? எதுக்காக இந்த பூமிக்கு வந்து பாடுபட்டேன்? என்னை வெளிப்படுத்து, ஜனங்களுக்கு வெளிப்படுத்து, என் பிள்ளைகளுக்கு வெளிப்படுத்து, என் சகோதரருக்கு வெளிப்படுத்து. இயேசுக்கு சகோதரர், இயேசுக்கு சகோதரியர்கள், இயேசுக்கு பிள்ளைகள். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அந்த தேவனை வெளிப்படுத்தும்படி பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னோடு பேசுகிறார். அதுக்கு தான் உதாரண வசனங்களை நாங்கள் பேசுகிறோம். இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் அவர் சதா ஜீவிக்கிறவரா இருக்கிறார். ஆமென். இன்னொரு வசனத்தை படிப்போம். இன்னொரு வாக்கியம் ஏசாயா 44:6 44:6. ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನು
ವಿಮೋಚಕನು ಆಗಿರುವ ಇಸ್ರೇಲರ ಅರಸನು ವಿಮೋಚಕನು அப்படின்னா இஸ்ரேலர அரசனு விமோச்சக அப்படின்னா இஸ்ரேல் ஜனங்க ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தத்தின் சந்ததி. ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் சொன்னார், பிள்ளைகள் இல்லாத போது, ஆபிரகாமே இந்த வானத்தின் நட்சத்திரத்தை பாரு, எண்ண முடியுமா? ஆவாது. பூமியின் மணலை தூரி பாரு, எண்ண முடியுமா? ஆவாது. அந்த அளவுக்கு உனக்கு சந்ததியை நான் தருவேன் என்று ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தத்தை பண்ணார். அது மாத்திரம் அல்ல, தாதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லுது, ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தத்தை பண்ணும்போது உன் நிமித்தமா, உன் சந்ததி நிமித்தமா அந்நிய ஜனங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். அது நம்போ. அல்லேலூயா. அது நம்போ. அந்நிய ஜனர்கள் அன்றைக்கு காலத்துல பிதாவின் தேவன் ஆபிரகாமோட உடன்படிக்கை பண்றாரு, உன் சந்ததியை பெருகச் செய்வேன் மற்றும் உன் நிமித்தமா அந்நியர்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். அல்லேலூயா. அப்போ வாக்குத்தத்தம் யாருக்குன்னா ஆபிரகாமுடைய சந்ததிக்கு. அந்த ஆபிரகாமுடைய சந்ததி யார் என்றால் இஸ்ரேல் ஜனங்க. அல்லேலூயா. அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை இங்க வார்த்தை சொல்லுகிறது இஸ்ரேலுடைய அரசன் அப்படின்னா அந்த ஜனங்களுடைய நிரந்தரமான ராஜா, முடிவில்லாத ராஜா, ஆளுகை செய்கிற ராஜா. அல்லேலூயா. அவர் யார் என்றால் அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. ஆமென். அந்த அரசன் விமோச்சகா அப்படின்னா அவர்களை அடிமைத்தனத்திலிருந்து ரிலீஸ் பண்ற ஒரு பேர் தான் விமோச்சகா. அப்படின்னா அவங்கள இருந்து விடுவிக்கிற தேவன். அங்க சொல்றாரு, இஸ்ரேலரா அரசனு விமோச்சಕನು ಆಗಿರುವ சேனாதிபரನಾದ யெகோவನು. ஆமென். இயேசு வருவதற்கு முன்பதாக பிதாவின் வாய் வார்த்தை கிறிஸ்து இருந்தார். ஆமென். வார்த்தையா இயேசு பிதாவோட யெகோவா தேவனோட இயேசு இருந்தார். ஆமென். அல்லேலூயா. அங்க நம்ம பார்க்கிறோம் சேனாதீஸ்வரநாதா அப்படின்னா சேனாதீஸ்வரா அப்படின்னா அது அந்த தேவனை அதிகமா உயர்த்தி அவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகிற பேர் தான் அந்த சேனாதீஸ்வரநாதா யெகோவா. அல்லேலூயா. அப்படின்னா ஒரு கனமானது. இந்த வார்த்தைக்கு சேனாதீஸ்வரா அப்படின்னா ஒரு கனமான வார்த்தை, ஒரு மதிப்புள்ள வார்த்தை. அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். இன்னைக்கு இந்த பூமியில அரசியல்களை பார்க்கும்போது முக்கியமந்திரிங்க இருக்கிறாங்க, எம்எல்ஏங்க இருக்கிறாங்க, கவுன்சிலர் இருக்கிறாங்க, எம்பி இதெல்லாம் இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் அந்த 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 நாமத்தை கொடுக்கப்பட்டிருக்குது. முக்கியமந்திரி அப்படின்னா அவரு கீழே எல்லாம் அவர் தான் அந்த ராஜ்யத்தை ஆளுகிற ராஜா. முக்கியமந்திரி சித்தராமையா அப்படின்றாங்க. எம்எல்ஏ அவரோட கொஞ்சம் கீழே, ஆனா அந்த எம்எல்ஏக்கும் ஒரு கனமான ஒரு உச்சரிப்பு இருக்குது. கவுன்சிலர் அவருக்கும் ஒரு உச்சரிப்பு இருக்குது, ஒரு கனமான ஒரு பதவி சொல்லலாம். அப்படி சொல்லினே போனா, இப்போ ஸ்கூலுக்கு போறோம், காலேஜுக்கு போறோம், டீச்சர், ஹெட் மாஸ்டர், பிரின்சிபல் அப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லையா? உயர்த்தி அவங்க உயர்ந்த பதவியில இருக்கிறதுனால அவங்களை உயர்த்தி பேசுகிற விஷயங்கள் அது. அல்லேலூயா. இப்போ எங்க வேலை மேல எங்களெல்லாம் மேஸ்திரின்னு கூப்பிடுறாங்க. எங்களை மேஸ்திரினா நாங்க உயர்ந்தவர்கள். அதே போல யாருக்கும் கிடைக்காத அளவுக்கு உயர்ந்த நாமம் அது சேனாதீஸ்வரநாதா யெகோவா நாமம். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அங்க சொல்லப்படுது சேனாதீஸ்வரநாத யெகோவನು ಹೀಗನ್ನುತ್ತಾನೆ. பாருங்க, நானே ஆதியும் முடிவும், நானே என் ನನ್ನ ಹೊರತು நானே ஆதியும் முடிவும் இருக்கிறவன், என்னை விட்டு வேற கடவுள் இல்லை. ஹல்லேலூயா. யார் சொல்ல முடியும்? நான் என்னை விட்டு உங்களுக்கு வேற கடவுளே இல்லைன்னு யார் சொல்ல முடியும்? யார் சொல்ல முடியும்? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யார் சொல்ல முடியும்? அவர் ஒருத்தரா இருக்கிறதுனால தான் அவர் சொல்ல முடியும். அவர் ஒருத்தரா இருக்கிறதுனால தான் அவர் சொல்ல முடியும். நான் அல்லாமல்
வேற இல்லை. இப்ப உலகத்துல இருக்குது சொல்ல முடியுமா? சிவன் அப்பான்றாங்க, பார்வதி புள்ளன்றாங்க, கணேசா புள்ளன்றாங்க, ஐயப்பா புள்ளன்றாங்க, இன்னொருத்தர் முருகர் புள்ளன்றாங்க, சரஸ்வதி கடவுள், லட்சுமி கடவுள், பெருமாள் கடவுள்ன்றாங்க, ஆஞ்சநேய கடவுள், வில்லு வச்சு யுத்தம் பண்ண ஸ்ரீராம் கடவுள்ன்றாங்க. அப்படியே போனா சொல்லினே போலாம். கடவுள் 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 கடவுள். ஆனால் அதுக்கு முடிவே இல்லை. மரம் கல்லு செடி எதா போட்டாலும் சேனாதீஸ்வரர் சேனாதீஸ்வரர் போறாங்க. அல்லேலூயா. ஆனா ஒரே சேனாதீஸ்வரர் இருக்கிறாருன்னா அவர் இருந்தவராகவே இருக்கிறவர் தான். கரங்களை தட்டி தேவனுடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். அல்லேலூயா. அவர் தாங்க சொல்ல முடியும் நான் தான் அப்படின்ட்டு. அல்லேலூயா. வேற எதுவும் சொல்ல முடியாது. நீ நோண்டினே போனா 1000-2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நோண்டினே போனா உனக்கு அநேக தேவர்கள் தேவதைகளுடைய பேர் கேட்கலாம். அநேக தேவர்களுடைய ரூபங்களை பார்க்கலாம், சுரூபங்களை பார்க்கலாம். அல்லேலூயா. பார்க்க முடியாத ஒரே ஒரு சுரூபமானா அவர் இருந்தவராகவே இருக்கிறவர் தான். ஆமென். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். புரியுதுங்களா? அவர் சொல்ற வார்த்தை ನಾನೇ ಆದಿ ಅಂತವು ನಾನೇ ನಾನು ಹೊರತು ಯಾವುದು ದೇವರು ಇಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. முடிவு முதலும் முடிவும் சொல்ல ஒருத்தருக்கு தான் தகுதி இருக்குது. அது யாருன்னா நீ நான் ஆராதிக்கிற தேவனுக்கு மாத்திரம்தான். ஆமென். ஹல்லேலூயா. புரிஞ்சுக்கலாம், நல்லா புரிஞ்சுக்கலாம். ஹல்லேலூயா. இன்னொரு வாக்கியம் ஓதி அதே ஏசாயா 48:12 ஓதி. 48:12. ಯಾಕೋಬೇ ಯಾಕೋಬೇ ನಾನು ಕರೆದ ಇಸ್ರೇಲರೇ. பாருங்க, யாக்கோப் யார்? அவர் தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தத்தை பண்ணார். அந்த ஆபிரகாம் மூலியமா ஒரு ஈசாக்கு பிறந்தான் முதிய வயதுல. அந்த ஈசாக்குக்கு பிறந்தவன் தான் இந்த யாக்கோப். ஆமென். அந்த ஈசாக்குக்கு பிறந்தவன் தான் இந்த யாக்கோப், ஆபிரகாமுக்கு பேரன். இந்த யாக்கோப் ஆபிரகாமுக்கு பேரன். அப்ப ஆபிரகாமுக்கு ஆண்டவர் வாக்குத்தத்தத்தை பண்ணியிருந்தார். அந்த வாக்குத்தத்தம் ஆண்டவர் யாக்கோபுக்கு கூட பண்ணார். ஹல்லேலூயா. ஒரு இடத்துல யாக்கோபுக்கும் ஆண்டவர் பண்றார். நான் உன் ஆபிரகாமின் தேவன், ஈசாக்கின் தேவன், உன் தாத்தா வணங்கின தேவன், உங்க அப்பா வணங்கின தேவன், இனி நீ என்னதான் வணங்கணும் என்று வாக்குத்தத்தத்தை பண்ணி அங்க அவனுக்கு ஒரு பேர் கொடுக்கிறார் அந்த யாக்கோபுக்கு. நல்லா கவனிங்க. இப்ப இஸ்ரேல் வம்சம் இஸ்ரேல் வம்சம் இஸ்ரேல் சந்ததி சொல்றோம் தெரியுமா? அந்த இஸ்ரேல் என்ற பேர் எப்படி கொடுக்கப்பட்டது என்று நாம் பார்க்கும்போது, இந்த யாக்கோபை ஆண்டவர் ஆபிரகாமுக்கு பண்ண வாக்குத்தத்தம், ஈசாக்குக்கு பண்ண வாக்குத்தத்தம் மீண்டும் யாக்கோபோட வாக்குத்தத்தத்தை பண்றாரு, உடன்படிக்கை பண்றாரு, ஒப்பந்தம் பண்றாரு. பண்ணி உங்க அப்பாவுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், உங்க தாத்தாக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், உங்க அப்பாவுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம், உனக்கும் வாக்குத்தத்தத்தை தரேன்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்ணி, இனி உன் பேர் யாக்கோப் என்று இருக்காது, இனி உன் பேர் இஸ்ரவேல் என்று இருக்கும் என்று ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆமென். அந்த யாக்கோபா இருந்த அந்த மனுஷனுடைய பேர் ஆண்டவர் இஸ்ரவேல் என்று கூப்பிடுகிறார். அது இப்ரூவோடு கிரீக்கோடு அதுக்கு மொழிகள் வேற, அந்த பேருக்கு அர்த்தம் வேற. இஸ்ரேல் என்ற பேருக்கு அர்த்தம் வேற. ஆனா நம்ம அதை படிக்கல. ஆனா அந்த பேர் பைபிள்ல இருக்கிறத நான் அப்படியே சொல்றேன். இஸ்ரேல் என்று அவருக்கு பேர் கொடுக்கப்பட்டது. இனி உன்னை யாக்கோப் என்று கூப்பிட மாட்டார்கள், இனி உன்னை இஸ்ரேல் என்று கூப்பிடுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது, அவனுக்கு பிறந்த 12 ஆண் பிள்ளைகள் மூலியமா நிறைய ஜனங்கள் பிறந்தார்கள். ஆமென். அந்த நிறைய ஜனங்களுடைய பேர் என்னவாயிருச்சு? ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பேர் இருக்குது. ரூபன் இருக்குது, நிறைய பேர் இருக்குது.
வேதத்துல நிறைய பேர் இருக்குது. அந்த யாக்கோபுக்கு பிறந்த அந்த 12 பிள்ளைகளுடைய பேரு கொஞ்சம் படிங்க. விமோச்சன காண்ட 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಓದಿ. 1ರಿಂದ ಓದಿ. ಐಗುಪ್ತ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮಗಳ ಇಲ್ಲಮ್ಮ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದು, ನಿಂತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದು. ಇಸ್ರೇಲರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು. 1 ನಿಮಿಷ. ಇಸ್ರೇಲರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾಕೋಬಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಯಾಕೋಬಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆ ಇಸ್ರೇಲರ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರುಗಳು ಓದಿ. ರೂಬನ್, ಸಿಮಿಯೋನ್, ಲೇವಿ, ಲೇವಿ, ಯಹೂದ, ಇಸ್ಕರ್, ಜೆಬುಲೋನ್, ಬೆನ್ಯಹೀಮ್, ದಾನ್, ನಫ್ತಾಲಿ, ಗಾದ್, ಅಶೇರ್ ಎಂಬ இவங்களே. ஹல்லேலூயா. இந்த யாக்கோபன்ற இஸ்ரேல் அந்த மனுஷனுக்கு பொருந்த 12 பிள்ளைகள். இந்த 12 பிள்ளைகளுடைய பேர் இருக்குது. ஆனா இன்னைக்கு எத்தனோ மில்லியன், எத்தனோ கோடி ஜனங்க இருக்கிறாங்க இஸ்ரேல்ல. இஸ்ரேல் ஜனங்க அவங்கள இஸ்ரேலர்கள் என்று கூப்பிடுறாங்க. அப்போ இந்த 12 பிள்ளைகள் மூலமா பொருந்த அத்தனை கோடி மக்களுக்கும் இஸ்ரேலர்கள் என்று பேர் இருக்குது. ஆனா அவங்க பேரெல்லாம் வேற. ஆனா அவங்கள கூப்பிடுறது யாரு? இஸ்ரேல் சந்ததி, இஸ்ரேல் மக்கள், இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அப்படி என்று கூப்பிடப்படுகிறது. ஹல்லேலூயா. புரியுதுங்களா? கொஞ்சம் தான் புரிஞ்சிச்சா? கொஞ்சம் கூட புரியலன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. எங்க வீட்டில் பூனை இருக்குது. டேய் பாத்ரூம்ல போவதுன்னா நேராக போகுது. பூனை பூனை அங்கே எங்கே பண்ணாத, இப்போ பாத்ரூம் போன்னு திறந்து விட்டா போய் நேராக என்ன பண்ணுது, உச்சா பண்ணிட்டு வருது. 5 அறிவு உள்ள பிராணி புரிஞ்சிக்குது. 6 அறிவு உள்ள மனுஷன் நம்ம எவ்வளோ புரிஞ்சுக்கணும். புரியலன்னா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஹல்லேலூயா. புரியலன்னா நான் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. நான் இங்கே நின்று பேசுகிறேனே எனக்கே புரியாது. ஆனால் நான் போய் அந்த யூடியூப்ல எடுத்து என்ன பேசியிருக்கிறேன்னு பார்த்தா தான் எனக்கு புரியும். ஏன்னா பேசுறது நான் அல்ல, எனக்குள்ள செயல்படுகிற தேவ ஆவியானவர். ஹல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். நான் பேசினா உங்களை திட்டிலே இருப்பேன். அப்புறம் நீங்கள் அடுத்த வாரம் ஐயா போயாயோ அந்த சர்ச்சைக்கு போனாலே வெறும் திட்டுறாரு அந்த பாஸ்டர்ட்டு வரமாட்டீங்க. ஆனால் நிறைய திட்டி தான் எல்லாரும் ஓடிட்டாங்க. இல்லைன்னா இவ்வளோ நேரம் சர்ச்சை கூட இடமே பத்திருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். ஹல்லேலூயா. இருக்கட்டும், போனவங்க போட்டோம், இருக்கிறவங்க கர்த்தருக்குள்ள நீங்க பாக்கியவான்கள். ஆமென். அதனால அங்கே இஸ்ரவேலர்கள் என்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. இங்க என்ன சொன்னார் ஆண்டவர்? யாக்கோபே, நான் அழைத்த இஸ்ரவேலர்களே என்னிடத்துல செவி கொடுங்க, காது கொடுங்க, நான் சொல்றதை கேளுங்க. கேட்டு பத்திரமா, வேறெல்லாம் யோசனை இருக்கும் விட்டுருங்க. எனக்குள்ள 1000 யோசனை. இப்போ மெட்ரோவில் போனோம். நான் பாஸ்டர் நம்ம மெட்ரோ ட்ரெயினில் போனோம். நாங்கள் லாஸ்ட் ஸ்டாப் போனோம் மெட்ரோவில். எங்கே மட்டும் கடைசி பண்ணிக்கிறோம் அங்கே மட்டும் போனோம். ஜாலியாக போவோம். அது அப்புறமா அதுக்கு டைம் இருக்குது. இப்போ உங்களுக்கும் எதனா வெளியே எதனா இருந்தால் மறந்துட்டு தேவன் சொல்ற வார்த்தைக்கு செவி கொடுங்க, காதை கொடுங்க, கேளுங்க. என்ன சொல்றாரு? நானே பரமாத்மா, பரம தேவரு, பரமாத்மா அப்படின்னா அவருக்கு கீழே எந்த கடவுளும் கிடையாது. அவருக்கு கீழே சைடுல சென்டர்ல எந்த கடவுளும் கிடையாது. அவர் ஒருவர் தான் பரமாத்மா. ஹல்லேலூயா. சைடுல சென்டர்ல முன்னாடி கீழே அசிஸ்டன்ட்டுங்கெல்லாம் கிடையாது. பார்த்துருக்கிறீங்களா கோயிலுங்கள அசிஸ்டன்ட் வச்சிருப்பாங்க. இங்கே பாருங்க, அசிஸ்டன்ட். அவர் ஒருவரே, அவருக்கு எந்த அசிஸ்டன்ட்டும் கிடையாது. அவரே பரமாத்மா. சொல்லுங்க எல்லாம் உங்க மனசு மேல கை வச்சு சொல்லுங்க, அவரே பரமாத்மா. வானம் பூமியின் சிருஷ்டித்தவரே பரமாத்மா. ஆதியும் முதலும் முடிவும் அவரே தான். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ಮುಂದೆ. ನಾನೇ ಎಷ್ಟು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ?
48. ಯಾಕೋಬೇ ನಾನು ಕರೆದ ಇಸ್ರೇಲೇ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡು. ಯಾಕೋಬೇ ಯಾರು? ಇಸ್ರೇಲು. ಅವರ ಸಂತತಿ ಏನಾಗಿದ್ರು, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ನನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆ ವಾಗ್ದಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ? பாலுள்ளவராகிருத்தாரு, பங்குள்ளவர்களாக இருப்பார். அப்படின்னா இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட யாவரும் அந்த அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லா அந்த ஆசீர்வாதத்துக்கு சுகந்திரர்கள், பாத்திரர்கள். ஆமென். அந்த வாக்குத்தத்தம் நம்மளுக்கும் தான். நம்ம இன்னைக்கு அந்நிய ஜனம் கிடையாது. ஏன்னா அன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்லிட்டார், ஆபிரகாம் உன் நிமித்தமா உன் சந்ததி நிமித்தமா அந்நிய ஜனங்களும் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். இன்னைக்கு அந்நிய ஜனமா இருக்கிற நாம் இயேசுவை விசுவாசித்ததுனால, இயேசுவை நம்பி ஞானஸ்தானத்தை பெற்றதுனால, கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரத்தில் சொல்லப்படுது, யாரெல்லாம் கிறிஸ்து இயேசுவிலே நம்பிக்கை விட்டு ஞானஸ்தானத்தை எடுத்தீர்களோ எல்லாரும் தேவனுக்கு புத்திரர்கள். ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்ட எல்லா ஆசீர்வாத சுகந்திரத்திலே நாமும் பாத்திரர்கள். அல்லேலூயா. புரியுதுங்களா? புரிஞ்சிச்சா? ஒண்ணுமே தெரியலையே எனக்கு. உனக்கு எதனா புரிஞ்சிச்சாப்பா? என்ன புரிஞ்சிச்சு சொல்லு. புரிஞ்சிச்சு. எனக்கோ புரிஞ்சிச்சு. அல்லேலூயா. எனக்கோ புரிஞ்சிச்சு. உனக்கு புரிஞ்சிச்சேட்டு எனக்கு புரிஞ்சிச்சு. சரி, இருக்கட்டும். ಯಾಕೋಬೇ ನಾನು ಕರೆದ ಇಸ್ರೇಲರೇ ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡು. ನಾನೇ ಪರಮಾತ್ಮನು. ನಾನೇ ಆದಿ, ಅಂತ್ಯವೂ ನಾನೇ. ನನ್ನ ಕೈ ಭೂಮಿಗೆ அஸ்திவாரವನ್ನು ஆக்கித்து. அல்லேலூயா. பாருங்க, உருவாக்கும் தெய்வம் இந்த பூமிக்கு அஸ்திவாரத்தை போட்டாராம். ஆமென். அல்லேலூயா. யார் போட்டது? பரமாத்மா, சிருஷ்டிகர்த்தரான தேவன், உருவாக்குகிற தேவன் அவர். ஆமென். இந்த பூமிக்கு அஸ்திவாரத்தை போட்ட தேவன் நம்மோட பேசுறார். அல்லேலூயா. நானே இந்த பூமிக்கு என்ன பண்ணேன்? அஸ்திவாரம்னா என்ன? இப்போ இந்த பில்டிங்க்கு கீழே ஒரு அஸ்திவாரம் இருக்குது. இந்த பில்டிங்க்கு கீழே அஸ்திவாரம் இருக்குது. அப்படின்னா பில்லர் இருக்குது, பின்த் இருக்குது, லென்டில் இருக்குது. அதுக்கு தான் இந்த பில்டிங் தாங்குது. அல்லேலூயா. அன்னைக்கு ஆண்டவர் பூமியை குறித்து பேசுறாரு. இந்த பூமிக்கு நானே அஸ்திவாரத்தை போட்டு விடுறேன். அப்படின்னா இன்னைக்கு சபைக்கு ஆகட்டும், இந்த சபைக்காகட்டும், சர்ச்சுக்கு சொல்ற அஸ்திவாரமா இருக்கிறது தேவன் தான். ஆமென். அவர் அஸ்திவாரமா இல்லாத இருந்தா இந்த சர்ச்சு நடத்த முடியாது. அவர் அஸ்திவாரத்துக்கு முக்கியமானவரா இந்த சபைக்கு இல்லாத இருந்திருந்தா இன்னைக்கு இந்த ஊழியத்தை செய்ய முடியாது. அல்லேலூயா. அவர் இந்த சபைக்கு அஸ்திவாரமா இல்லாத இருந்திருந்தா நீங்க யாரும் வரமாட்டீங்க. அல்லேலூயா. அவர் அஸ்திவாரம் அப்படின்னா பேஸ்மெண்ட் அவரா இருப்பதனால நாம் அந்த பேஸ்மெண்ட் மேல ஸ்ட்ராங்கா உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறோம், ஸ்ட்ராங்கா நிலை கொண்டிருக்கிறோம், ஸ்ட்ராங்கா இந்த ஊழியத்தை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறோம். ஆமென். இந்த பில்டிங்க்கு இந்த கீழே இருக்கிற பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னா இந்த பில்டிங் என்ன ஆகும்? விழுந்துரும். அதே போலதான் இந்த சபை என்ற உங்களுக்கும் எனக்கும் பேஸ்மெண்ட் ஆனது, அஸ்திவாரமானது இயேசு கிறிஸ்துவா இருக்கிறார். ஆமென். அவர் நமக்கு அஸ்திவாரமா இல்லாமல் இருந்தா இந்த சபை என்றைக்கும் உளுந்து போயிருக்கும். அல்லேலூயா. ஒரு ஆமென் சொல்லுவோமா? ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அவரே நமக்கு அஸ்திபாரமா இருக்கிறார். தேவனே நமக்கு அஸ்திபாரமா இருக்கிறார். அவரே நமக்கு நிற்கிறார். அல்லேலூயா. அவருடைய துணை, அவருடைய அஸ்திபாரம் இந்த சபை மேல இல்லாத இருந்தா இந்த சபை என்றைக்கோ விழுந்து போயிருக்கும். நான் ரொம்ப யோசிச்சுக்கிறேன். ஐயோ விட்டுருந்தோம்ப்பா அவளியும், ஐயோ விட்டுருந்தோம்ப்பா அவளியும். இது ரொம்ப யோசிச்சிட்டேன். எங்கன்னா ஒரு சபைக்கு போயிட்டோம், எங்கன்னா ஒரு சபைக்கு அப்படி யோசிக்கிறேனே. நான் எங்கன்னா ஒரு சபைக்குள்ள விசுவாசியா போய் உட்கார முடியாது இப்பெல்லாம் என்னால. ஏன் சொல்லுங்க?
உங்களை திட்டி திட்டி ரூಢி ஆயிடுச்சு. அப்போ போய் அங்கே சும்மா ஊமை மாதிரி உட்காந்து வர முடியாது. சும்மா நம்முடைய பிரமை என்னான்ட்டு, சர்ச்சு வேண்டாம் நம்ம ஒரு விசுவாசியா போயிடும், சர்ச் வேண்டாம் நம்முடைய ஒரு விசுவாசியா போயிடலாம். ஆனா போய் அங்கேயும் சும்மா இருக்க முடியாது. ஒருவேளை ஆண்டவர் இந்த சபைக்கு அஸ்திபாரமா இல்லாமல் இருந்தா கண்டிப்பா எங்கன்னா போயே தான் தீரணும். ஏன்னா அவரை நம்பி வந்துட்டோம். நாங்க என்ன ஆயிட்டோம்? அவரை நம்பி வந்துட்டோம். ஆத்துல ஒரு கால் சேத்துல ஒரு கால் வைக்கிறதுக்கு அல்ல, ஒரு முடிவோட அவரை நம்பிட்டோம். வாழ்வோ சாவோ இயேசுதான் நமக்கு இருக்கு. ஆமென். அதனால ஆலயத்துக்கு போறது கண்டிப்பா. ஆனா சும்மா உட்கார முடியாது நம்மளால, பிரசங்கம் பண்ணி பண்ணி. அதனால தேவனும் விட மாட்டாரு. ஏன்னா நமக்கு அஸ்திபாரமா நாம் ஸ்ட்ராங்கா நிக்கிறோம்னா நம்முடைய பேஸ்மெண்ட் கர்த்தரா இருக்கிறார். ஆமென். நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் குடும்பத்திலையும் வீட்டுகளையும் நம்முடைய அஸ்திபாரம் நம்ம குடும்பத்துல யார் என்று முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஆமென். அஸ்திபாரம் பேஸ்மெண்ட் கிறிஸ்துவா இருக்கிறாரா? குடும்பத்துல கிறிஸ்துவா இருக்கிறாரா? கொஞ்சம் யோசிக்கணும். நம்ம அஸ்திவாரம் போட்டு அது மேல நம்மளே கட்டினா அது சீக்கிரம் விழுந்து போயிடும். ஆனா நம்முடைய குடும்பத்தில் ஆகட்டும், நம்முடைய வீட்டில் ஆகட்டும், கிறிஸ்து இருக்கணும். அவர் மேல நாம் கட்டப்படணும். அவருக்குள்ள நம்ம சார்ந்தவரா இருக்கணும். அவர் மேல பாரத்தை வச்சு நம்ம வாழ்றவரா இருக்கணும். நம்மளால எதுவுமே முடியாது. அந்த பேஸ்மெண்ட் ஸ்ட்ராங்கா இருந்ததுனா அந்த பில்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அப்போ கிறிஸ்து நம்முடைய குடும்பத்துல, நம்ம வீட்டுல இயேசு இருந்தாருன்னா நம்முடைய குடும்பம், நம்முடைய வீடு செழிப்பாக மாறும். அல்லேலூயா. அதுக்கு தான் தாவீது சொல்றார். இப்போ படிச்சோம் சங்கீதம் 23 கர்த்தர் என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார், நான் என்ன ஆக மாட்டேன், தாழ்ச்செடி. ஏன்னா அவர் என்ன பண்றாரா, பில்லுகளை கொண்டு நடத்தி மேய்ச்சி அமர்ந்த தன்னையாண்ட கொண்டு வந்து விடுகிற தேவனா இருக்கிறார். உன்னை புசிக்க வைத்து தாகத்தை தீர்க்க வைத்து உன்னை வழி நடத்துகிற தேவனா இருக்கிறார். ஆமென். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ಡ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದ ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ತಪ್ಪು ಮಾಡದ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮೂಲಕ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸರಿಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ. ಆಮೆನ್. ತಪ್ಪು ಅನ್ನುವಂತ ಬೀಜವನ್ನು ಸೈತಾನನು ಆದಾಮನಿಗೆ ಬಿತ್ತಿದ್ದ. ಆದಾಮನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜ ಬೆಳೆದು ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡ ಮರವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಬೀಜ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ಮೂಲಕ ಪಾಪ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನನ್ನು, ಯೇಸುವನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ವಾಕ್ಯವಾದ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಆತನು ಪಟ್ಟ ಬಾಧೆಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನಮಗೆ ಸುಖ. ಆಮೆನ್. ತಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಸರ್ವವಯ್ಯ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಸರ್ವವಯ್ಯ, ನೀನಿರಲು ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ ತಂದೆ ದೇವಾ ನೀವಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಂದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆನಂದವು. ಹಂಗ ಕಲ್ತಿಲ್ವ ಆಡೋದು? ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆನಂದ, ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಆನಂದ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ತಂದೆ ದೇವ ಆತನೇ ನಮ್ಮ ಸರ್ವವು. ಆತನು ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಪ್ರೈಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, ರೋಮರ್ 6:9 ಓದಿ. ರೋಮರ್ 6:9.
ಆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಯತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾತವನು ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಬಾಧೆ ಪಡಬೇಕಾಗಿ ಸಮಯ ಬರುವಾಗ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ವಾಕ್ಯವಾದ ಆ ಕುಮಾರನನ್ನು ಮರಿಯಳ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನಿಂದ ಆತನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಬೆಳೆಸಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಜೀವಿಸಕ್ಕೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇನ್. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಇದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಆದಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾತನ ದೇವರು ತನ್ನ ವಾರ್ತೆಯಾದ ಕುಮಾರನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಯೋವಾನ್ 3:16 ಹೇಳುತ್ತೆ, ದೇವರು ಹಂಗಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ಪರಮ ದೇವರು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ಯೆಹೋವ ದೇವರು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ತಂದೆಯಾದ ಪರಿಶುದ್ಧ ದೇವರು, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸೇನೆಗಳ ಕರ್ತನು ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಕುಮಾರನನ್ನು ವಾಕ್ಯವಾದ ದೇವರನ್ನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ರು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಯೇಸು ಮಾತನ್ನು ನಂಬುವ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ದಿರಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ. ಆಮೇನ್. ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಏನ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು? ನಿತ್ಯ ಜೀವ. ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿ, மரணமே இல்ல. எல்லாம் ஜோரா சொன்னோம். உங்க வாயை பிசாசு கட்டி போடுறான். நீங்க ஆமேன்னா அப்படியே ஆயிடும் அது. அதனால உங்களை நோமேன் பண்றதுக்கு உங்க வாயை கட்டுறான். நீங்க ஆமேன்னு அது நடக்கணும், ஆகணும். ஹல்லேலூயா. அதை நீ துறக்காத. நீ நித்திய ஜீவனை பெறுவே. நித்திய நரகத்துக்கு வா. பாவத்தின் சம்பளம் நரகம் ஒன்று இருக்குது, நான் வச்சிருக்கிறேன், எனக்காக கடவுள் வச்சாரு. ஆனா வண்டி போறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை, நீங்களும் கொஞ்சம் துணைக்கு வாங்க பிசாசு கூப்பிடுறான். அதுக்கு சான்ஸ் கொடுக்காதீங்க, இடம் கொடுக்காதீங்க. வாயை திறந்து ஆமேனுங்க. நித்திய ஜீவன் என்றால் என்ன? சொன்ன பிசாசே போ வெளியோ இயேசு நாமத்தில். கட்டிப்பட்ட வாய்கள் எல்லாம் திறக்கும்படி இயேசு நாமத்தில் நான் ஜெபம் பண்றேன். உங்களுக்காக திருப்ப கேட்கிறேன். இப்ப நீங்க சொல்லலைன்னா மைக் வச்சுட்டு போயினே இருந்துருவேன். எனக்கு வேலைங்க இருக்குது. நித்திய ஜீவன் என்றால் என்ன? ஆமென். போயிட்டான் அவன் சைலண்டா. இதுக்கு மேல இங்க வாலாட்ட முடியாது, பக்கத்து சர்ச்சுக்கு போலாம். வாயை கட்டுறது ஆமென் என்று சொல்றதிலும் அல்லேலூயா என்று சொல்றதிலும் உற்சாகம் உள்ளவர்களாக இருங்க. அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஆததுனால இந்த வார்த்தை என்ன சொல்லுச்சு? ಕ್ರಿಸ್ತನು ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎದ್ದು ಬದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಆತನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಯತಕ್ಕವನಲ್ಲ. ಯೇಸು செத்து அப்படியே போயிட்டாரா? செத்துட்டு போயிட்டாரா? 3ஆம் நாள்ல என்ன ஆனாரு? உயிர் தெழுந்தார் என்று பார்க்கிறோம். ஆமென். அல்லேலூயா. அப்படியே இயேசு எப்படி செத்து உயிரோடு எழுந்து வந்தா, உயிரோடு எழுந்து வந்ததுனால இனிமே அவர் மரணமே அவருக்கு இல்லை. மரணம் அடிய காரணமே இல்லை. அப்படின்னா மரணம் இನ್ನು ಮುಂದೆ சாயத்தக்கவன் அல்ல. அப்படின்னா மரணம் அடிக்கிறவர் அல்ல, அவர் உயிர் தெழுந்துட்டார். அவருக்கு மரணமே கிடையாது. ஏன்னா அவரே முடிவும் ஆரம்பமும் முடிவும் அவருக்கு, அவருடைய முடிவே இல்லாதவர் அவர். அதனால மரித்தார். அவர் உயிரை என்ன பண்ணிக்கிறார்? மீண்டும் உயிரோட பெற்றுக்கொண்டு வந்தார். அவர் மீண்டும் மரணம் அடிக்கிறவர் அல்லவே அல்ல. இனி மரணமும் அவரை ஆளுகை செய்யாது. ஒரு முறை பாவத்துக்காக, மனிதனுடைய பாவத்தை போக்கும்படி பிதா இயேசுவை கொடுத்தார் இந்த பூமிக்கு. பூமிக்குன்னா மனுஷர்களுக்காக, மனுஷன் செய்த தவறுகளுக்காக, பாவத்துக்காக
அந்த குமாரனை கொடுத்தார் ஒரு முறை. அல்லேலூயா. அவர் அந்த பாவத்துக்கு நம்ம சாக வேண்டியதா இருந்தது. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம்னு சொல்லுது. பாவம் செஞ்சு மரணம் நமக்கு தான் ஏற்படணும். ஆனா அந்த மரணத்தை நம்மள வந்த மரணத்தை நம்ம மூலியமா நமக்கு தப்பிக்க வைத்து அந்த மரணத்தை அவர் ஏற்றுக்கினார். அல்லேலூயா. முடிவில்லாதவர் மரணத்தை ஏற்றுக்கிறதுனால அவருக்கு மீண்டும் மரணம் இல்லை. ஆனா மரணம் இன்னை அவரை ஆளுகை செய்யவே செய்யாது. யார் ஆளுகை செய்ய முடியும்? மரணம். அவரு தேவன். அவர் உயிர் கொடுக்கவும் தெரியும், மீண்டும் உயிர் பெற்றுக்கொண்டு வரவும் தெரியும். அப்போ அவருக்கு மரணம் இனி நெருங்காது. யாருக்கு மரணம் நெருங்க முடியும் அப்படின்னு பார்த்தா மனுஷனுக்கு தான் மரணம் நெருங்க முடியும். எந்த விதத்துல மனுஷனுக்கு மரணம் நெருங்க முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது, ஒரு மனுஷன் இயேசுவை நம்பி ஞானஸ்தானம் பெற்று கர்த்தருடைய பந்தியில அமர்ந்து புசித்து குடித்து தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்டு தேவனை ஆராதித்து மீண்டும் 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 தெரிஞ்சு 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 பாவம் செஞ்சுனே இருப்பான் தெரியுமா? அந்த மனுஷனுக்கு மீண்டும் மரணம் ஆளுகை செய்யும். ஆனா நான் தப்பு செஞ்சிருக்கிறேன் ஆண்டவரே, தெரியாம நான் தவறு செஞ்சிருக்கிறேன், என் பாவத்தை மன்னிங்க என்று அறிக்கை செய்து விட்டு விடுகிறவன் தேவனிடத்துல இரக்கத்தை பெறுகிறான். அந்த இரக்கம் பெறுகிறவனுக்கு மரணமே கிடையாது, இரண்டாவது மரணமே கிடையாது. ஆமென் சொல்லுவோம். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஓதி முந்துக்கு. அவர் மரித்து ஒரே முறை, அது பாவம். அவர் செத்தது ஒரே முறை. அது எதுக்காகவா? பாவத்துக்காக, மனிதனுடைய பாவத்துக்காக அவர் ஒரே முறை மரித்தார். அவர் உயிரோட வாழ்கிறது தேவனுக்காகவே. அனுப்புன அந்த தந்தைக்காகவே, அந்த பிதாக்காகவே, அந்த பரம தேவனுக்காகவே அவர் வாழ்கிறார். ஆமென். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அப்ப இனி நாம எதுக்காக வாழணும்? நம்ம எதுக்காக வாழணும்? என் காதலிக்காக வாழணுமா? என் காதலனுக்காக வாழணுமா? இல்ல என் டீச்சருக்காக வாழணுமா? என் மனைவிக்காக வாழணுமா? நோ 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 நோ. எனக்காக தகுதி இல்லாதவனா இருந்த எனக்காக பாவத்தின் குளத்துல உலகான சேத்துல முழுங்கி கடந்த எனக்காக, ஒரு பாவம் அறியாதனா பாவனா என்னண்டே கடவுளுக்கு தெரியாது, அப்படின்னா இயேசுக்கு தெரியாது, அப்படின்னா கிறிஸ்துக்கு தெரியாது, பாவம் என்றாலே என்னன்னு தெரியாத அந்த தேவன் இறங்கி வந்து அடிக்கப்படுறாருன்னா இனி வாழ்றது அவருக்காகவே இருக்கணும். அல்லேலூயா. அதுக்காக பாஸ்டர் புள்ளிங்களை விட்டுட்டா, பொன்னாட்டி புள்ளி விட்டுட்டா, கண்ணனை விட்டுட்டா, நோ, அவங்கள வேணும். அவங்கள கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்சிருக்கிறார். முதல் மனுஷ ஆண்டவர் ஆதியில இருந்த தேவன் இந்த பூமிக்கு அஸ்திவாரத்தை போடும்போது அந்த முதல் மனுஷிக்கு அவர் இப்படியாக ஆசீர்வதிச்சார். நீங்க 2 பேரும் ஆசீர்வாதமா இருந்து பிள்ளைகளை பெற்று பூமியில இருக்கிற பறக்கிறது, தாவுறது, ஓடுறது, விளையாடுறது எல்லாம் அடிச்சு புசிச்சு அதை அதிகாரம் ஆளுகை செய்ய என்று அந்த அதிகாரத்தை ஆண்டவர் அந்த மனுஷனுக்கு கொடுத்தார். ஆமென். மனைவி பிள்ளைகளை நேசித்து பாசத்தோட அன்போடு புசித்து ஜாலியா சந்தோஷமா இருங்க ஆண்டவர் அவர்களை ஆசீர்வதிச்சார். அல்லேலூயா. ஆனா ஆசீர்வாதம் படிச்சவர், வாக்குத்தத்தம் பண்ணவர், உருவாக்கினவர் ஒரு மடங்கு அவரை தான் நம்ம உயர்த்தி முதல் நம்ம எதுக்கு சங்கீதக்காரன் சொல்றான், அதிகாலையில் எழுந்த உடனே நான் தேவனை தொழுது கொண்டேன், நான் இரவு நேரத்தில் படுக்கும் போதும் என் படுக்கிலே என் கர்த்தரை யோசித்தேன், நான் ஒரு நாளைக்கு 3 வேளை 7 முறை நான் ஜபிக்க போகிறேன். எதுக்கு பொண்டாட்டி பிள்ளை இல்லையா அவனுக்கு? அவன் ஒரு பெரிய ராஜா. அவன் டியூட்டியே ராஜா டியூட்டியே பெருசு. ஜனங்களுக்கு மக்களுக்கு நியாயத்தை தீர்க்கணும், இங்க கோட்டையை கட்டு, அங்க கட்டடத்தை கட்டு, இதை செய் அதை செய்ய ரொம்ப பிஸி. ஆனா அந்த அவ்வளவு பிஸியா இருந்த அந்த ராஜா சொல்றாரு, முதலிடம் கடவுளுக்கு தான் நான் தரணும், அதிகாலையில் எழுந்த உடனே நான் தேவனை தொழுது கொள்வேன்.
அதிகாலையிலே என் கூக்குரலை என் கர்த்தர் கேட்பார் அப்படி என்று ஜெபிக்கிறான். ஒரு நாளைக்கு 7 முறை ஜெபிக்கிறேன்றான். ஒரு நாளைக்கு 7 முறை ஜெபிக்கிறேன்றான். ஹல்லேலூயா. எப்பொழுதும் என் தேவனுடைய ஆலயத்துல இருக்கிறது எனக்கு மேல் என்றான். 1000 நாள் வேற கோட்டையில வாழ்ற போதிலே ஒரு நாள் நான் தேவனுடைய சமூகத்துக்கு வர்றது எனக்கு மேல் என்றான். ஹல்லேலூயா. அவன் சாப்பாடு, அவன் துணி, அவன் மணி எல்லாமே அவன்து. ஆனா அவன் சொல்றான், கர்த்தர் என் மேய்ப்பரா இருக்கிறார், நான் குறை உள்ளவனா இருக்க மாட்டேன். அவர் என்னை புசித்து குடிக்க வைத்து திருப்தியா நடத்துறார். ஆமென். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். முதல் 1வது சங்கீதத்திலே அவர் சொல்லிறான், ராஜா என்ன சொல்றான்? துர்மார்கனுடைய ஆலோசனைப்படி நடுவாமல், பாவிகள் மத்தியிலே உட்காராமல், பரியாசக்காரர்கள் மத்தியிலே நிற்காமல், இரவும் பகலும் வேதத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். அப்படியாப்பட்ட மனுஷன் எப்படி இருப்பானா? நீர் ஓடும் கால்வையின் வழியின் ஓரமா நடப்பட்ட மரத்தின் போல இருப்பான். தன் காலத்துல கனி கொடுப்பான், இலை உதறாமல் இருப்பான். ஆமென். அல்லேலூயா. ராஜா முதல் இடம் தேவனுக்கு. நம்ம வீட்டுல கூட, நம்ம பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை கூட இருந்தா கூட முதல் இடம் நம்ம ஆண்டவருக்கு கொடுக்கணும். தூங்கிந்தோ அப்படியே கோழி கூகணும் உடனே தலைக்காணி கீழே கையை விட்டு போன தூக்கி பார்க்கறது அல்ல. அல்லேலூயா. அப்படியே ஏச்சி கண்ணை மூடி ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, நேத்திரவெல்லாம் நல்ல தூக்கத்தை தந்தி, தூக்கத்துல பாதுகாத்து நான் இன்னைக்கு உயிரோட இருக்கிறேன். அப்படியே கண்ணை தோண்டி பார்த்துட்டு பிள்ளைங்களும் உயிரோட இருந்தா, ஏதோ பிள்ளைங்களோ பொன்னாட்டியோ உயிரோட வச்சதுக்காக உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிட்டு மீதி வேலை பாரு. அல்லேலூயா. ரெடி ஆயிடுறியா? ரெடி ஆயிடுறியா? போ, ஒரு 10 நிமிஷம் உக்காரு, ஜெபம் பண்ணு. ஆண்டவரே, இந்த நாள் என்னை ஆசீர்வதியும், என் போக்குவரை ஆசீர்வதியும், என் படிப்பு காரியங்கள் ஆசீர்வதியும், என் வேலையின் காரியங்கள் ஆசீர்வதியும். நான் போகிற இடங்களை என் கூட பேசுகிறவர்களுக்கு மூலியமா சமாதானம் உண்டாகட்டும். என் டீச்சர் மூலியமா, மாஸ்டர் மூலியமா, அங்க புரியாது, எட்டாவது அறியாது திரைப்படி பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க. வேலை செய்ய பலனை ஞானத்தை தாங்க. ஓனர் மூலியமா எனக்கு தய கிடைக்கட்டும். 10 நிமிஷமோ 15 நிமிஷமோ ஒரு வாரம் நீ ஜெபம் பண்ணி போ. உன்னுடைய திறமை, நீ 1 ஹவர் தான், நீ 3 ஹவர் தான், ஆனா உனக்கு என்ன திறமை இருக்குதோ நீ ஜெபம் பண்ணு. ஹல்லேலூயா. பைபிள் எடு, போன்ல டவுன்லோட் பண்ணிக்கோ. ஏதோ போட்டு வச்சுட்டுக்கிறிய, ஒரு பைபிளை போடு உள்ள. உன்னால பைபிள் எடுத்து படிக்க முடியலன்னா போன்ல ஓபன் பண்ணி டக டகான்னு ஒரு அதிகாரத்தை படி. படிச்சுட்டே கொடுக்குற நாஷ்டா துண்டு போ. அன்னைக்கெல்லாம் உனக்கு சமாதானமா இருக்கும். ஆமென். ஏன்னா நீ முதல் இடம் ஷாலோமின் தேவனுக்கு கொடுத்திருக்கிற. ஷாலோம் அப்படின்னா சமாதானத்தின் தேவன் அவர். ஆமென். ஷாலோம். நீங்களும் திருப்பி சொல்லுங்க, ஷாலோம் அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு சமாதானம் சொல்றேன்னு நீங்க ஷாலம் சொல்லி எனக்கு சமாதானம் சொல்லியிருக்கிறீங்க. அதுதான் ஷாலம். ஆமென். அது இயேசு சுவாமி பேசியிருந்தாரே அந்த பாஷை, இப்ரு பாஷை. ஷாலோம்னா சமாதானத்தின் தேவன். ஆமென். அல்லேலூயா. அதனாலலாம் அவர் சமாதானத்தோட நம்மை நடத்துவார். புரியுதுங்களா? நம்முடைய அஸ்திபாரம் நம்ம குடும்பத்துல பிள்ளைகள் அல்ல, கணவன் அல்ல, மனைவி அல்ல, போன் அல்ல, தேவன் தான் முதல். அல்லேலூயா. அவர் மேல நம்ம கட்டப்படும் போது நம்ம எங்கேயும் விழுந்து போக மாட்டோம், ஸ்ட்ராங்கா நிற்போம். இல்லைன்னா நிறைய இடத்துல பாஸ்டர் அம்மா ஏதோ பார்க்குறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் நீ இல்லையாங்க மாதிரி அந்த பார்வையில் அவங்க பார்த்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன். என்ன ஃபர்ஸ்ட் நீ இல்லையா? ஹல்லேலூயா. அது கடவுளுக்கு எனக்கு இருக்கிற ஒரு யார் பார்க்குதோ பார்க்காத போட்டோ அது எனக்கு தேவையில்லை. ஆமென். ஹல்லேலூயா. ಆದ್ರಿಂದ ಆತನು ಸತ್ತದ್ದು ಒಂದೇ ಸಾರಿ. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ? அது பாபத பாலிಗೆ. நாம் பாவம் செய்திருந்தோம், நம்ம இன்னைக்கு செய்யற பாவத்தை மன்னிக்கும்படி அன்னைக்கு அவர் மரித்து போயிட்டார். இன்னைக்கு நம்ம பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது இல்லையா? அவர் மரித்தது எதுக்கு? பாடுபட்டு மரித்தது நம்முடைய பாவத்துக்காக. ஒரே முறை அவர் மரித்து போனார். அவர் உயிரோடு வாழ்கிறது
இன்னைக்கு தேவனுக்காக ಅದೇ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಐಕ್ಯದಿಂದ ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಪಾಪದ ಪಾಲಿಗೆ ಸತ್ತವರು ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ ದೇವರಿಗಾಗಿಯೇ ಜೀವಿಸುವರು. ஜீவிசுவர் என்று எண்ணிக்கொள்ளிரு. ஹல்லேலூயா. எப்படி இயேசு செத்து உயிர் தெழுந்தாரோ, உயிர் தெழுந்து மீண்டும் அவரை மரணம் அவரை அழியாமல் இருந்ததோ, அதே போல நீங்களும் ஞானஸ்தானத்தின் மூலியமா, ரட்சிக்கப்பட்ட மூலியமா, விசுவாசத்தின் மூலியமா, இயேசுவை நம்பினது மூலியமா நீங்களும் கிறிஸ்து இயேசுக்குள்ள ஐக்கியமா வாழ்றதுக்காக நீங்களும் பாவத்துக்காக மரித்து தேவனுக்காக வாழ்கிறேன் என்று நினைச்சு கொள்ளுங்கள். என்ன பண்ணா நினைக்கணும். ஆமென். அல்லேலூயா. எப்படி இயேசு தேவனிடத்திலிருந்து வந்தார், மனுஷர் அவதாரத்தை எடுத்தார், மனுஷனுக்காக மரித்தார், உயிர் தெழுந்தார், மறுபடியும் தேவனுக்காக வாழ போயிட்டார். அல்லேலூயா. அதே போல நாம் தேவனை விசுவாசிக்கிறவர்கள், தேவனை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், நாம் நம்முடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு மரித்தவர்களாக, பாவத்துக்கு மரித்தவர்களாக, பரிசுத்தத்துக்கு பிறந்தவர்களாக, இனி நாம் கர்த்தருக்காக வாழ்கிறவர்களாக என்னணுமா அப்படின்னா நினைக்கணும், யோசிக்கணும். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். என் புள்ளிக்காக தான் ஃபாதர் வாழ்ந்துருக்கிறேன். சிலர் இந்த சர்ச்சில் இல்லை, நான் யூடியூப்ல எல்லாம் பார்க்குறேன். பெரிய சர்ச்சில் நிறைய ஜனங்கள் போவாங்க. அங்கே கொஞ்சம் பேர் சாங்க, ஐயோ இந்த உயிரை நான் பிடிச்சின்னுக்கிறேன், எதுக்கா என் பிள்ளைங்களுக்காக நான் வாழ்ந்துருக்கிறேன், என் கணவனுக்காக, என் மனைவிக்காக, என் காதலிக்காக. என் காதலி இல்லைன்னா அப்படியே நான் உயிரே கொடுத்துருவேன் நான். அல்லேலூயா. வேதம் என்ன சொல்லுது? அவங்களுக்காக வாழாத, உனக்காக உயிர் கொடுத்தாரு, உனக்காக பாடுபட்டாரு, உன் மரணத்திலிருந்து உன்னை காப்பாத்தி நித்திய ஜீவன், மரணமே இல்லாம நித்தியமா வாழும்படி செய்தாரே, வழியை காமிச்சாரு. அவருக்காக வாழ கத்துக்கணும் நம்ம. ஆமென். பிள்ளைகளுக்காக அல்ல, மனைவிக்காக. அவங்களை நேசிக்கணும், அன்பு செய்யணும். எல்லா தேவன் கொடுத்த முதல் ஆசீர்வாதம் அதுதான். ஆமென். அல்லேலூயா. அந்த ஆசீர்வாதம் கொடுத்தவரை ஓரம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு மிச்ச ஆசீர்வாதத்தை நீ அனுபவிக்கிறது அல்ல, கொடுத்த ஆசீர்வாதத்தை கொடுத்த அவரையும் நாம் முதல் நினைக்க வேண்டும். ஆமென். அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். அதனால வேதம் சொன்னது போல, ரோமர் புஸ்தகம் சொன்னது போல, எப்படி கிறிஸ்து இயேசு மரித்து அந்த பிதாவின் தேவனுக்காக அவர் சதா வாழ்கிறாரோ, அப்படி நம்மை பாவத்துக்கு மரித்து நம்மளை உயிரோடு வாழ செய்யும்படி செய்தாரே, அந்த கிறிஸ்துக்காக நம்ம வாழ்வோம். ஆமென். அல்லேலூயா. ரெண்டாவது விஷயம், யோவான் 14:19. யோவான் 14:19. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ. ನಾನು ಬದುಕುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬದುಕಿಕೊಳ್ತೀರಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಶಿಷ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿದಂತ ಕೊನೆ ಮಾತು, ಅವ್ರು ಇನ್ನೇನು ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಸಮಯ ಬಂತು, ಪಸ್ಕ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು? ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಲೋಕವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯರು, ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯರು. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಆತನನ್ನು ದೋಷಿಸುವಂತವರು, ಆತನನ್ನು ಮರಣ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಏರಿಸಬೇಕಂತ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ರೋಮರ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಆತನು ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವಂತ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತನು ಸತ್ತು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಎದ್ದು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿ.
ಆದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಮರಣ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ, ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರೊಟ್ಟಿಗೆ, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ನನ್ನನ್ನು ಲೋಕವು ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುವಿರಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ. ಹೇಗೆ? ಯೇಸು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಆತನನ್ನು ನಂಬಿದವರು, ಶಿಷ್ಯರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆತನ ನಂಬಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಗೆ ನೋಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದೇವರ ಆತ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. நான் போறேன், பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுப்ப போகிறேன், அவர் உங்களோட சதா வாழ்வார். ஆமென். அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை குறித்து சகல சத்தியத்திலே உங்களை நடத்தி போவார் என்று இயேசு சொன்னார். அல்லேலூயா. இன்னைக்கு நம்ம ஆண்டவர் அன்னைக்கு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு, மரித்து உயிர்த்தெழுந்து போயிட்டாரு. உலகம் அவரை பார்க்கல, ஆனா நீங்க என்ன பார்ப்பீங்க? ஆனா நம்ம அவரை பார்க்கிறோம். எப்படி பார்க்கிறோம்னா, அவர் தேவ ஆவியா மாறி நமக்குள்ள வாழ்கிறார். ஹல்லேலூயா. அவர் தேவ பரிசுத்த ஆவியா மாறி நம்மளை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆனா உலகம் பார்க்காது. உலகம் பார்க்காது. ஏன் பார்க்காதுன்னா, அவரை விசுவாசிக்கல, அவரை ஏத்துக்கல, அவரை நம்பல, அவரை மறுதளித்தாங்க, அவரை அவமதிக்கிறாங்க. இன்னைக்கு மட்டும் சர்ச்சுகளை ஒடிக்கிறாங்க, பாஸ்டர்களை அடிக்கிறாங்க, ஆராதனைகளை நடத்த விட மாட்டேங்கிறாங்க. ஆனா அவங்க அதை பார்க்கல. ஆனா நம்புற நீ நான் என்ன பண்ணிருக்கிறோம்? அவரை சதா இயேசுவை பார்க்கணும். ஒரு அன்பான வார்த்தை, ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஒரு அன்பான வார்த்தை அவன் பேசும்போது அந்த வார்த்தையில நம்ம இயேசுவை பார்க்க முடியும். ஆமென். அல்லேலூயா. ஏதோ ஒரு தான தர்மம் செய்யும் போது அந்த தர்மத்துக்குள்ளேயோ அந்த தானத்துக்குள்ளேயும் இயேசுவை பார்க்க முடியும். ஆமென். ஏதோ ஒரு நல்ல விஷயங்களை செய்யும் போது இயேசுவை பார்க்க முடியும். ஆனா உலகம் பார்க்க முடியாது. ஆனா இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்ட யாவரும் அந்த அவர் சொன்ன அந்த வார்த்தையில கட்டுப்பட்டு அந்த வார்த்தைகளை செய்யும் போது அந்த கிறிஸ்துவை நமக்குள்ளவே பார்க்க முடியும். ஆமென். அப்போ ஆண்டவர் பொய் சொல்ல மாட்டார் என்னைக்கும். ஆமென். மனுஷனை போல ரெண்டு விதமான வார்த்தை, ஒரு முறை கொடுப்பேனுவா, ஒரு முறை இல்லைன்னுவா, ஒரு முறை வரேன்னுவா, ஒரு முறை வரதில்லைன்னுவா. அல்லேலூயா. ஆனா தேவன் சொன்னால் ஆகும், அவர் கட்டளையிட்டால் அப்படியே நிற்கும். ஆமென். அல்லேலூயா. அவர் சொன்னாரு, உலகம் என்ன பார்க்காது, ஆனா நீங்க என்ன பார்ப்பீர்கள். அதை உணருங்க, அதை உணரணும். ஒரு பாவம் செய்யும் போது அதை உணரணும். நீதிமான் பாவம் செய்வான், 7 முறை பாவம் செய்து விழுதாலும் கர்த்தர் எழுப்புவேன் என்று சொன்னார். ஆனா 7 இல்ல, நீ 8வது முறை செஞ்சா கண்டிப்பா கர்த்தர் எழுப்ப மாட்டார். ஆமென். புரியுதா? வார்த்தை இருக்குது, நீதிமான் தவறு செய்தா 7 முறை தவறு செய்து தவறான வழியில விழுந்தாலும் ஆண்டவர் எழுப்புவார் வசனம் இருக்குது. 7 முறை அவர் சொன்ன வார்த்தை 7 முறை நீ தவறு செஞ்சுட்டே எழுப்பிட்டாரு. நீ 8வது முறை போய் நீ செய்யும் போது அவர் எழுப்ப மாட்டாரு. உன்னை தாளாட்டி குளிப்பாட்டி சாத்தான் கொண்டு போயிடுவான். ஆமென். அதனால எச்சரிக்கையா இருங்க. தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ள, தேவன் நம்மை பார்க்கிறோம், அந்த உணர்வு நமக்குள்ள இருக்கட்டும். தேவன் நம்மளோட சஞ்சரிக்கிறார், ஐக்கியமா இருக்கிறார் என்று அந்த உணர்வு நமக்குள்ள இருக்கட்டும். ஆமென். வசனத்துல தேவன் இருக்கிறார், வார்த்தையில தேவன் இருக்கிறார். உணருங்க. உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களை போய் காலையில படிங்க. என்ன வாக்குத்தத்தம் கொடுத்தோம் இந்த வருஷம், ஆண்டவர் நம்மளோட என்ன பேசினாரு இந்த வருஷம், அதை படிச்சு உணருங்க. தேவன் சொல்றாரு, தேவன் இப்படி ஆசீர்வதிக்கிறார். இன்னும் அநேக வாக்குத்தத்தங்கள் இருக்கலாம் உங்க வீட்டுல, அதெல்லாம் படிச்சு உணருங்க. தேவன் என் வீட்டுல இருக்கிறாரு, என் குடும்பத்துல இருக்கிறாரு, என்னை வாக்குத்தத்தம் பண்ணி ஆசீர்வதிச்சு இருக்கிறார் என்று உணருங்க. அல்லேலூயா. உணருங்க. கர்ப்பத்தை கர்த்தர் தான் ஆசீர்வதிச்சார். உணருங்க. தேவன் தன்னுடைய ஆலையில ஊழியக்காரர்கள் மூலியமா திருமணம் செய்தார் தேவன் என்று உணருங்க. அப்போ அதே ஊழியக்காரர்கள் மூலியமா
அந்த பொறுக்கிற பிள்ளைகளுக்கு என்ன பேர் வைக்கணும் என்று யோசிங்க. ஆண்டவர் கொடுத்துடணும். சில டிசிஷன் வந்து அவங்களே எடுத்துக்கணும். அப்படி உணர போவாதீங்க. எனக்குள்ள ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு மட்டும் என் கர்த்தர் என்னைக்குள்ள நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். உணருங்க. ஆரம்பம் முடிவும் என் தேவனைகளை வழி நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் என்று உணருங்க. அல்லேலூயா. என்ன உணராதீங்க? நான் மனுஷன், என்னையா உணர போறீங்க? உங்களை படைத்தவர், உங்களை அழைத்தவர், உங்க பாவங்களை மன்னித்தவர், உங்களுக்காக நித்திய ஜீவனை ஏற்படுத்தினவர், உங்களுக்காக உயிர் தந்தவரை உணருங்க. அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். எல்லாத்துக்கும் நேரம் இருக்குது. ஜபிக்க நேரம் இல்லை, பைபிள் படிக்க நேரம் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் நேரம் இருக்குது. பிரேயர் பண்ண நேரம் இல்லை, பைபிள் படிக்க நேரம் இல்லை. நீங்க நினைக்கலாம், பாஸ்டர் பெரிய படிப்பு ஃபர்ஸ்ட் பைபிள் படிப்பு ஃபர்ஸ்ட் பட்டம் வாங்கிட்டு இருக்கிறார், 3வது கிளாஸ் தர வேணா டிசி எடுத்துக்கோங்க. அவங்க 5வது கிளாஸ் டிசி கொடுத்துருக்காங்க. நான் படிச்சிருந்தே 3வது கிளாஸ் தான். டிசியில 2 கிளாஸ் எக்ஸ்ட்ரா போட்டு கொடுத்தோம். அது இங்கிலீஷ்ல ஹை லெவல் மார்க்கு, ஏபிசிடியே வராது. அப்படி கொடுத்துருக்குறாங்கப்பா டிசியில. அது சொல்றேன், டிசி போட்டுக்கிறாங்க 10 ரூபாய். அப்போ டிசி வாங்குவோம். அதை 10 ரூபாய் எங்கள் அம்மா போய் 10 பாத்திரம் வாங்கி நான் படித்த படிப்புக்கு அந்த டிசியை வாங்கின்னு வர்றதுக்கு 10 ரூபாய் அந்த ஸ்கூல்ல. அப்போ அல்லேலூயா. பிரைஸ் தி லார்ட். ஒன்றும் பட்டம் படிப்பு எல்லாம் இல்லைங்க. சமூகத்துல அவருக்காக அவர்கிட்ட கேட்கும் போது எரேமியா 33:3 சொல்லுது பாருங்க. ನನ್ನನ್ನು ಕೂಗಿಕರೆ ನಿನಗೆ ತಿಳಿಯದ ಮಹತ್ವ ಗುಡಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆ. என்னை நோக்கி கூப்பிடு, உனக்கு எட்டாதது அறியாத திரைப்படுத்தி பெரிய காரியத்தை செய்வேன். இதுதான் நான் இங்க நின்று இன்னைக்கு வேதத்தை தொடர்ந்து வார்த்தைகளை படிச்சு, இயேசு நாமத்துல வார்த்தைகளை படிச்சு, அதுக்கு இயேசு நாமத்துல ஆவியானவருடைய உதவியோட வியாக்கியானம் பண்றேன்னா என்னுடைய அறிவு அல்ல, தேவனுடைய கிருபை. அல்லேலூயா. அவர் சொன்னார், என்னை நோக்கி கூப்பிடுப்பா, உனக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாம் தெரியப்படுத்துறேன். ஜபம். ஆண்டவரே சொன்னீர், ஆண்டவரே சொன்னீர். ஏதோ தெரிஞ்ச தெரியாத இந்த ஊழியத்துக்குள்ள கால் வச்சிட்டோம், இப்போ இது தெரியலன்னா எப்படி? ஏன்னா ஒரு டாக்டருக்கு வருகிற பேஷண்ட்டுக்கு அந்த நோய்க்கு சரியான மருந்து கொடுக்க அந்த டாக்டருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இப்போ சாமுக்கு வயிறு நோய் வரல, பார்க்குறான், என்ன பாஸ்டர் காலைக்கு நல்லா தாங்க, உனக்கு வயிறு நோய். இப்போ நீ என்கிட்ட வர, நான் டாக்டர், உங்களுக்கு தலைநோவு மாத்திரை கொடுக்க முடியுமா? நாங்கள் என்ன கொடுக்கணும்? உங்களுக்கு தலைநோವು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀರಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ಬಾಯಿ ತೆಗೀರಿ, ತಲೆನೋವು ಮಾತ್ರನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಭೆ ಒಳಗೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ವಾಕ್ಯ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ತರ ವಾಕ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿರ್ಬೇಕು ಈ ಯಾಜಕ, ಈ ಪಾಸ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಬೇಡೋದು, ದೇವರೇ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ತಿಳಿಯದ ಗುಡಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಗೋಚರಪಡಿಸುವೆ ಅಂತ. ನನಗೆ ಈ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ 66 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷ ವಾಗ್ದಾನಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯಾ, ನನ್ನ ಕೂಗಿ ಕರೆ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡು ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ದಿನವೂ ದೇವರ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ படிப்பு கிடிப்பு எல்லாம் இல்லைங்க, ஆண்டவர் தராரு, ஆண்டவர் நடத்துறார். ஆமென். எப்படிப்பட்ட மனுஷனையும் அவர் பிரகாசிக்க செய்கிற வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார். ஆமென். எப்படிப்பட்ட ஜனங்களையும் பிரகாசம்னா என்ன சொல்லுங்க? ஒரு பவர் லைட் இருக்குது வீட்டில், வெளுக்கு பார்த்துருக்கீங்களா? அது ரொம்ப கம்மியாக வச்சா டிம் ஆயிரும் இல்லையா? கொஞ்சம் அதை திருப்புனா என்ன ஆகும் தெரியுமா? பல பெட்ரோமாஸ் வச்சுருப்பாங்க பானிபூரி கடை, சிக்கன் கடை, அடிக்க என்ன ஆகும்? அது பிரைட் ஆகும். அப்படி மங்கி போனவர்களை அவரை கூப்பிடும் போது பிரகாசிக்க செய்கிற தேவன் அவர். கரங்களை தட்டு.
இயேசு நாமத்தில். சரி, தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். மீண்டும் இன்னும் கொஞ்சம் வார்த்தை அடுத்த வாரம் நம்ம பார்ப்போம். எங்க மட்டும் வந்து நிக்க வச்சிருக்கிற வார்த்தை நம்ம ಯೋವಾನ್ 14:18 ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ಬರವಾರ